नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जयाणं, रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमयशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाणतो रहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी बने, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी भेद करे, जाने जे कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने, वंदिका हूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रावृत हो। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे, ध्यानुभव तेहने, तेमाज नित्य विहार कर, नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। आचार्य देव श्री योगिंदु देव द्वारा रचायेलू आ परमात्म प्रकाश नामनु परम आध्यात्मिक भावना प्रधान शास्त्र है। आमा खरेखर योगिंदु देव पोतानी भावना आखी प्रसिद्ध करे छे। जेम कुंदकुंद आचार्य भगवाने नियमसार में पोतानी भावना अर्थे जे ग्रंथ बनाव्यो, एवी ज रीते आ योगिंदु देवे खरेखर पोतानी भावना अर्थे ज आखू परमात्म प्रकाश नामनो ग्रंथ बनावेलो छे। तेमना जे शिष्य प्रभाकर भट्ट जे एमां वारंवार एनी वात आवे छे ने, प्रभाकर भट्ट प्रश्न पूछे छे, तो एनो उल्लेख घणी जग्याए एमां पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा करवामां आवेलो छे के जे आगळनी 7-8 गाथाओ छे एमां बधुं अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ने मुनिराजनुं स्वरूप आवेलुं छे। तेमां आ प्रभाकर भट्टना जे प्रश्नों छे ए एम कहे छे के अमारी शुद्धिने अर्थे अमे आवा योगिंदु देव आचार्य पासे आव्या छीए अने अमारी शुद्धि अमारुं अज्ञान केवी रीते जाय एना माटे अमे प्रार्थना करीए छीए के हे योगिंदु देव आचार्य, तमे अमने एवो बोध आपो कि जेनाथी भवो भव सुधी अमारुं अज्ञान कदी उत्पन्न ज न थाय अने अज्ञान टळी जाय ने अमने ज्ञान भावनी प्रगटता थई जाय। एवा प्रश्नना उत्तर रूपे आखी आ रचना थयेली होय एवुं लागे छे। ए प्रभाकर भट्ट छे ए कदाच द्रव्यलिंगी मुनि होवा जोईए अने त्यार पछी एने वास्तविक मुनिपणुं पण आवी गयुं होय एवो उल्लेख पण कोई जग्याए आमां जोवा मळतो लागे छे। एवी कोई आ रचना जे योगिंदु देव द्वारा थयेली छे ए परमात्म प्रकाश कोई अलौकिक ग्रंथ छे। योगिंदु देव एटले के योगिंदो आचार्य छे एमणे जे आ ग्रंथ आखो 2 भागमां वेचीने लखेलो छे। पेला 123 गाथानो एक ग्रंथ छे, पछी 123 गाथा पछीनी बधी गाथाओनो ग्रंथ छे। एवी कोई अपूर्व आ परमात्मा प्रकाशनी शैली छे। एमां आपणी चर्चा परमात्मा प्रकाशनी 68 गाथा पर चाली रही है। 68 नंबरनी गाथा
જે આમાં કહેવામાં આવી છે એ આખી દ્રષ્ટિપ્રધાન ગાથા છે. દ્રષ્ટિપ્રધાન ગાથા એટલે કે ત્રિકાળી દ્રવ્યની જ આખી ગાથા છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યની ગાથા એટલે કે ત્રિકાળી દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કેવું છે, એનું શાશ્વત સ્વરૂપ, અભેદ સ્વરૂપ, ટંકોત્કીર્ણ સ્વરૂપ કે જેમાં કોઈ વધઘટ હોતી નથી, કોઈ પર્યાયોની અવરજવર પણ હોતી નથી, એવો એક ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમાત્મા કે જે બંધમોક્ષથી રહિત છે અને ઉત્પાદવ્યયથી પણ રહિત છે, એવો જે ચૈતન્ય જ્ઞાનાનંદ પરમાત્મા છે તેને અહીંયા ધ્રુવ કહેવામાં આવે છે. અને એ ધ્રુવ છે તે સમસ્ત પ્રકારની પર્યાયોથી પૃથક રહેલો છે. એવી કોઈ ચર્ચા આમાં આ પરમાત્મા પ્રકાશ ગ્રંથમાં કે નવી ઉપજય નવી મરે ન બંધોનો મોખો કરે જીવ પરમથે જોયા જીનવર એવું ભણે, એમ કરીને આખી ગાથાની શરૂઆત આ આચાર્ય ભગવાને કરેલી છે. આ બ્રહ્મદેવ સૂર્યના ટીકાકાર છે, એમણે ટીકાની રચના પણ ખૂબ સુંદર રીતે કરેલી છે. આ આપણે આખી ગાથામાં આપણે ઘણું ચાલી ગયું છે, પણ એમાં મૂળ વિષય હવે જે અત્યારે આપણે ચાલે છે એ આખો અનુભૂતિનો વિષય છે. જ્યાં સુધી અનુભૂતિ જીવને નથી થતી ત્યાં સુધી ખરેખર દ્રવ્ય સંબંધીના વિકલ્પો ચાલ્યા કરે છે. દ્રવ્યમાં તો કોઈ બંધમોક્ષ છે જ નહીં, દ્રવ્યમાં તો અનુભૂતિ પણ નથી, અને અનુભૂતિનું પરિણમન છે તે પણ ખરેખર અપરિણામી તત્વ ત્રિકાળી દ્રવ્ય હોવાને કારણે પરિણમન કોઈ પણ પ્રકારનું પરિણમન હો, ચાહે તો સિદ્ધદશાનું પરિણમન હો, તો પણ તે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં સમાવિષ્ટ થઈ શકતું નથી. એવું એક આખું જાજ્વલ્યમાન તત્વ, શુદ્ધ તત્વ, અખંડ તત્વ, અનુભૂતિ સ્વરૂપ તત્વ જે છે તે નિયમથી નિત્ય નિરાવરણ પરમાત્મ પદ છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રગટ થતા ભાવોનો અભાવ છે. એવું એક આ બંધમોક્ષથી રહિત તત્વ છે, એવું ત્રિકાળ તત્વ છે. હવે એ ત્રિકાળ તત્વ તો જેવું છે એવું જ છે, એમાં તો કાંઈ ફેરફાર થતો નથી, અને એ ફેરફાર અનંતકાળ સુધી થવાનો પણ નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો એવું છે, દ્રષ્ટિનો વિષય એવો છે, એ અનાદિ અનંત એવો ને એવો રહે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકતો નથી. હવે એવો વિષય ત્રિકાળી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય હોવા છતાં જ્યાં સુધી તે દ્રષ્ટિના વિષય ઉપર દ્રષ્ટિ ન પડે, જ્યાં સુધી એ દ્રષ્ટિનો વિષય એને વેદનપૂર્વક ખ્યાલમાં ન આવે, ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિનો વિષય હોવા છતાં પણ ખરેખર એ દ્રષ્ટિનો વિષય એના માટે કાંઈ કામનો બનતો નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી તેના ઉપર દ્રષ્ટિ ન જાય ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિનો વિષય હોવા છતાં એ ખરેખર કાંઈ કામનો નથી બનતો. કારણ કે કોઈ પણ જીવને સંસારના અભાવની પ્રવૃત્તિમાં જવું હોય તો સંસારના અભાવની પ્રવૃત્તિમાં મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ હોવા જોઈએ. તો મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ કેવી રીતે પ્રગટ થાય? તો કે મોક્ષ માર્ગ છે એ સાધક દશા છે, મોક્ષ છે એ સાધ્ય દશા છે, અને તે સાધક દશા અને સાધ્ય દશાનું આશ્રયભૂત તત્વ એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ધ્યેય સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. તો આવો ધ્યેય સ્વરૂપ પરમાત્મા એના સન્મુખ જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ ન થાય, એટલે કે દ્રષ્ટિ એમાં અહમ ન કરે, જ્ઞાન એવા ત્રિકાળી દ્રવ્યને જ્ઞેય ન બનાવે જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી એવી અનુભૂતિના અભાવને કારણે ખરેખર એને આ અશુદ્ધ પરિણમન, બાહ્ય પરિણમન, પરલક્ષી પરિણમન, શુભ અશુભ ભાવ, એનાથી કર્મબંધથી ગતિનું ઉપજવું, એવી બધી પ્રક્રિયાઓ મોટું કેટલું બધું ચાલી જાય છે એક અનુભૂતિના અભાવે. જ્યાં સુધી અનુભૂતિ ત્રિકાળી દ્રવ્ય હું છું એવી થતી નથી ત્યાં સુધી એ અનુભૂતિ ન હોવાને કારણે શુભ અશુભ ભાવો વર્તા કરે છે, તેના નિમિત્તે ગતિ મળે છે, કર્મનો બંધ થાય છે, ગતિ મળે છે. આવી બધી મોટી પ્રક્રિયાઓ આખી એક અનુભૂતિના અભાવને કારણે ચાલતી હોય છે. શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય એવું ને એવું છે. આ બધા ભાવો પણ પરલક્ષી ચાલ્યા જ કરે છે અનાદિથી. હવે એમાં એને એક અનુભૂતિનો પ્રકાર નથી બનતો. જ્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી થતી ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુમાં ફેરફાર નથી થતો. અનાદિનું દ્રવ્ય પણ છે, અનાદિનો વિભાવ પણ છે. અનાદિનો વિભાવ પરલક્ષે ચાલે છે, અનાદિનું ત્રિકાળી દ્રવ્ય સુરક્ષિત અને શુદ્ધ અને પરમ પરિણામિક ભાવ લક્ષણે વિદ્યમાન છે. પણ એ બેની વચ્ચે એક કડીરૂપ અનુભૂતિ છે,
એક સંધિરૂપ અનુભૂતિ છે. એ અનુભૂતિ જ્યાં સુધી આત્માની સંધિ કરીને થતી નથી, આત્માની સંધિ કરીને અનુભૂતિ, ત્યાં સુધી એ બહિર્લક્ષી પરિણમન એનું ચાલ્યા જ કરે છે. અને એ બહિર્લક્ષી પરિણમન ચાલવાને કારણે શું થાય છે કે એને ગતિ 4 ગતિમાં પરિભ્રમણ ચાલે છે. શુભાશુભ ભાવ થયા કરે છે, 4 ગતિનું પરિભ્રમણ ચાલી રહે છે, કર્મનો બંધ થયા કરે છે. તો આવી આ વિષય વસ્તુ જે આવી રીતે રહેલી છે, હવે એમાં એણે શું પુરુષાર્થ કરવાનો છે, કેવી રીતે પોતાના શુદ્ધાત્મ દ્રવ્યનું સ્મરણ કરવાનું છે, કેવી રીતે એની અનુભૂતિ કરવાની છે, એના માટે આપણે ગયા મંગળવારે પણ થોડો વિષય જોયેલો. આપણે આજે પણ હજી જરા એ અનુભૂતિનું પ્રકરણ જ કઈ રીતે આમાં રહેલું છે, અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય, અનુભૂતિ શા માટે નથી થતી, શા માટે જીવ અનુભૂતિથી કોરો રહી જાય છે, એની એક વ્યવસ્થા આપણે સમજવી અત્યંત જરૂરી છે. ઘણી જગ્યાએ ઘણું આપણે સાંભળેલું હોય તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનોમાં આવે કે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અનુભૂતિ છે જ નહીં, એમ પણ આવે. તો અનુભૂતિ છે જ નહીં એ 100% વાત સાચી છે, કારણ કે પરિણમન જ નથી ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં. પણ પરિણમન, શુદ્ધ પરિણમન વગર ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ પણ ખબર પડતી નથી. શુદ્ધ પરિણમન વગર, અનુભૂતિ વગર ત્રિકાળી દ્રવ્ય હું છું એવું પણ શ્રદ્ધા જ્ઞાન થતું નથી. એટલે જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે, કારણ કે અનુભૂતિ વગરનો જીવ છે એની પાસે ખરેખર શુદ્ધાત્મા પણ નથી. એટલે અહીંયા આખી ચર્ચા આજે આચાર્ય ભગવાન ઉપાડે છે એમાં ખૂબ જ સુંદર ચર્ચા અહીંયા આવી છે. એનો ભાવાર્થ ચાલુ થાય છે, એમાં એક ચર્ચા છે આપણે જરા જોયેલી હતી કે શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિના અભાવને કારણે આ બધી વ્યવસ્થાઓ પરલક્ષી ચાલી રહી છે. તો હવે શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ કેમ થાય, શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ કેવી રીતે ખ્યાલમાં આવે, શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે ઓળખાય, એ ખરેખર અનુભૂતિથી જ ઓળખી શકાય. તો એવી અનુભૂતિ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્મા ખ્યાલમાં આવતો નથી. અને મનુષ્ય ગતિમાં જીવ આવે તો મનુષ્ય પર્યાયનું એક એ જ કર્તવ્ય ખરેખર હોય છે કે આત્મિક અનુભૂતિ, કે હું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છું એવું જ્ઞાન શ્રદ્ધાન એને થાય. એના માટે ખરેખર મનુષ્ય ભાવ મળે છે. કોઈ બાહ્ય ક્રિયાઓ કરવા માટે કે કોઈ સંયોગોને ભેગા કરવા માટે કે સંયોગો અનુકૂળ થઈ જાય એટલે મનુષ્ય ગતિ સારી જાય, એના માટે મનુષ્ય ગતિ ખરેખર જીવને મળતી જ નથી. પણ જીવ પોતાનું મનુષ્યપણું આવું અતિ દુર્લભ મળ્યું હોવા છતાં તે ખરેખર પોતાની સ્થિતિ ભૂલી ગયો છે અને શુદ્ધાત્માને યાદ કરવાને બદલે બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં ઓતપ્રોત થઈને વિચરી રહ્યો છે. કારણ કે અનાદિનો જીવ છે, માંડ તો નિગોદમાંથી બહાર નીકળીને ત્રસ પર્યાયમાં આવ્યો છે. ત્રસ પર્યાયમાં આવ્યા પછી ખરેખર એકેન્દ્રીયમાંથી 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, પછી સંજ્ઞીપણું એને મળ્યું. કેટલી બધી એની ખરેખર પસાર થઈ ગઈ છે પ્રક્રિયાઓ, અને એ ખરેખર સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય થઈ ગયો છે. સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય થયા પછી મનુષ્યપણું આવું મળ્યા પછી એને વિચાર કરવાની શક્તિ મળી ગઈ છે, 5 ઇન્દ્રિયનો ઉઘાડ પણ એને મળ્યો છે, અને મન મળ્યું છે. અને મનના સંગે એ ખરેખર પોતે પોતાના સ્વરૂપના ખરેખર નિર્ણય સુધી મનનો સંગ કરીને એ જીવ પહોંચી શકે છે. તો આવી કોઈ એક વ્યવસ્થા એમાં જીવ હોવા છતાં, મનુષ્યપણું મળ્યો હોવા છતાં, એ મનુષ્ય ગતિનું કર્તવ્ય એક જ છે કે શુદ્ધાત્માનો લક્ષ કરવું, અનુભૂતિ કરવી. એ એક જ ખરેખર મનુષ્ય ગતિમાં કરવા જેવું કાર્ય છે. છતાં એ અનાદિથી એ કાર્યને ભૂલી ગયો છે. એટલે એ કાર્ય કેવી રીતે થાય એની ચર્ચા આમાં આ ભાવાર્થમાં લખેલી છે. તે આપણે જરા જોઈએ છીએ. આપણે ગયા મંગળવારે જોયેલું. જુઓ, એક છે, એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે, એક શુદ્ધ આત્મા છે, ભગવાન આત્મા છે, પરમ પરિણામિક ભાવ એનું લક્ષણ છે. એ ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. એ ધ્યેયનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. એ ધ્યેયનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ ધ્યેયનું લક્ષણ છે. એ ધ્યેયનું લક્ષણ એટલે કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એને ત્રિકાળી દ્રવ્યનું
ધ્યેયનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ. તો એ પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ છે, જ્ઞાન દર્શનના ત્રિકાળ ઉપયોગ છે એને પણ લક્ષણ કહેવાય છે, અને ગુણોને પણ લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. તો એક ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષણ પરમ પારિણામિક ભાવ, શુદ્ધાત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન દર્શન, ત્રિકાળ જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ, એને પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. તો એક ત્રિકાળી દ્રવ્યની સત્તા. હવે એ જ સમયે જે સમયે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ જ સમયે એની પાસે પ્રગટ રૂપ એક ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ રૂપ ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે એ બાળ ગોપાળ સૌને પ્રગટ થાય છે. એ અનાદિ અનંત એ પણ ઉપયોગ છે. જેમ ત્રિકાળી દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે, એમાં ઉપયોગ પણ અનાદિ અનંત પ્રગટ થાય છે. એને કહેવાય છે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે. હવે એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ધ્યેય, અને આ જ્ઞાનના ઉપયોગરૂપી જે પર્યાય પ્રગટ થઈ, જે લક્ષણ પ્રગટ થયું, એને કહેવામાં આવે છે જ્ઞેય. સમજો, જરા ગયા મંગળવારે પણ ચર્ચા થઈ છે, પણ થોડી એમાં વિશેષ ચર્ચા આપણે લઈએ છીએ. એનો એ ઉપયોગનું લક્ષણ, એ ઉપયોગ છે એને જ્ઞેય કહેવામાં આવે છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યને જ્યારે તમે ધ્યેય કહો ત્યારે પ્રગટ થતો જ્ઞાનનો ઉપયોગને જ્ઞેય કહેવામાં આવે છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષણ જ્યારે પરમ પારિણામિક ભાવ કહો ત્યારે ઉપયોગનું લક્ષણ છે એ ખરેખર જ્ઞાન ઉપયોગ હોવાથી એને પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે. તો ઘણીવાર આ શબ્દ પણ ન ખ્યાલમાં હોય. એક ધ્યેયનું લક્ષણ પરમ પારિણામિક ભાવ છે. જ્ઞેય નામનો એક ઉપયોગ પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ થાય છે કે જે ઉપયોગ પણ અનાદિ અનંત છે, જે ઉપયોગમાં બાળ ગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી ગયો છે, એ ઉપયોગ છે એનું લક્ષણ પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ છે. પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ છે એ જ્ઞેયનું લક્ષણ છે, એ ઉપયોગનું લક્ષણ છે. એ લક્ષણ છે એ નિયમથી ઉત્પાદવાળું છે. કોઈ પર્યાયનો કોઈ પારિણામિક ભાવ અંદર ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં બિલકુલ નથી. એ ઉત્પાદવાળો ભાવ છે. એ ઉત્પાદવાળો ભાવ છે. કારણ કે કોઈ વાર કોઈ એમ કહે કે ભાઈ અંદરમાં પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ છે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં, તો એ દ્રષ્ટિનો વિષય ખોટો છે. એના દ્રષ્ટિના વિષયનું ખ્યાલ નથી. એને જે એમ કહે છે એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં ભૂલ કરે છે. દ્રષ્ટિના વિષયમાં ઉપયોગ લક્ષણ નથી. દ્રષ્ટિના વિષયનું લક્ષણ પરમ પારિણામિક ભાવ છે. દ્રષ્ટિના ત્રિકાળ ધ્રુવનું લક્ષણ ત્રિકાળ હોય. આ ઉપયોગનું લક્ષણ જે પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ છે એમાં પર્યાર્થિક નય શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ. ઓલો જે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ માત્ર પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણ છે. આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે એને પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે. એ પારિણામિક ભાવ છે, એ પરમ પારિણામિક ભાવ નથી ઉપયોગ લક્ષણ. અને ધ્રુવ છે એ પરમ પારિણામિક ભાવ છે. આ પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ છે. તો એ પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ પ્રત્યેક સમયે જીવને પ્રગટ થાય છે. હવે એ પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કેમ કીધો એને? તો કે એને પર્યાય કીધી કારણ કે તે ઉત્પાદ છે. ત્યાં એટલે એને નય કીધી કારણ કે એ અંશીનો અંશ છે, એટલે પર્યાર્થિક નય થઈ ગઈ. અને પારિણામિક ભાવ કીધો એટલે એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે એ નિરપેક્ષ છે. એ જ્ઞાનના ઉપયોગમાં કોઈ સાપેક્ષતા નથી. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ અંદરથી આવતો હોવાને કારણે એ પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે, એ નિરપેક્ષ કહેવામાં આવે છે. એને ખરેખર પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે. પર્યાય એટલે ઉત્પાદ, નય એટલે અંશ, પારિણામિક એટલે નિરપેક્ષ. એવા એક સમયના જ્ઞાનના ઉપયોગને પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે. એ પ્રત્યેક સમયે ઉત્પાદ 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 ચાલ્યો જ આવે છે. જેમ ધ્રુવ અનાદિ અનંત છે, ધ્રુવની સત્તા અનાદિ અનંત આવી રહી છે, એમ આ ઉપયોગની સત્તા પણ પ્રત્યેક સમયે ઉત્પાદ હોવા છતાં ઉત્પાદમાં જ્ઞાન, ઉત્પાદમાં જ્ઞાન, ઉત્પાદમાં જ્ઞાન, ઉત્પાદમાં જ્ઞાન, ઉત્પાદમાં જ્ઞાન, એમ ઉપયોગ લક્ષણની સત્તા પર્યાર્થિક નયના પારિણામિક ભાવે રહેલી છે. હવે આ પર્યાર્થિક નયના પારિણામિક ભાવે રહેલી સત્તા છે એ કારણસૂત પર્યાય નથી. કારણસૂત પર્યાય તો ધ્રુવમાં અંદર ગર્ભિત છે. કારણસૂત પર્યાય તો ધ્રુવનું જ લક્ષણ છે. કારણસૂત પર્યાય તો ઉત્પાદ વ્યય વિનાની છે. એ તો ધ્રુવ જ છે. એટલે એ તો આખું
ત્રિકાળી દ્રવ્ય લીધું એમાં જ પરમ પરિણામિક ભાવમાં બધું આવી ગયું. કારણ સૂત પર્યાય, એના ત્રિકાળ જ્ઞાન દર્શન લક્ષણના ઉપયોગ, એ બધું અંદર આવી ગયું. એટલે એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. આપણી ચર્ચા અનુભૂતિની ચાલે છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો શાશ્વત છે. એનું અવલંબન કેવી રીતે લેવું, એનો આશ્રય કેવી રીતે લેવો, એમાં એને ખરેખર એનું જ્ઞાન કેવી રીતે એને અભેદ થઈને અનુભવ કરી લઈએ, એની ચર્ચા આપણી ચાલે છે. એટલે એ ચર્ચામાં આ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ અગ્રપણે રહે છે. એ ઉત્પાદરૂપ છે. એ ઉત્પાદરૂપ અંશ પ્રગટ થયો, એને ઉપયોગ અંશ કહેવામાં આવે છે. એ ઉપયોગ અંશ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ છે. દરેક જીવ પાસે આવો અંશ છે. નિગોદમાં પણ આવો અંશ છે, અભવી પાસે પણ આવો અંશ છે. એટલે એનો અર્થ એમ છે કે અભવી પાસે પણ આવો અંશ છે, નિગોદમાં પણ આવો અંશ છે. કોઈ પણ પર્યાયમાં અંશ પ્રગટ છે. એટલે જ એનો અર્થ એમ છે કે એ અંશ છે એટલે અનુભૂતિ છે એમ નથી. જો એ અંશ અનુભૂતિવાળો હોય તો ખરેખર અભવીને પણ અનુભૂતિ થઈ જાય. તો કોઈ પણ જીવને અનુભૂતિ પ્રત્યેક સમયે વર્તતી હોય. એટલે એ અંશ છે. એ અંશ બધા જીવોમાં અનાદિ અનંત હોવાને કારણે એ અંશ અનુભૂતિરૂપ નથી. કહેવાય એમ કે આ બાળગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે. આ અંશમાં અનુભવમાં આવી રહ્યો છે એટલે જાણવામાં આવી રહ્યો છે. જાણવામાં આવી રહ્યો છે એટલે કે જાણનારો જણાઈ રહ્યો છે. તો કે જાણનારો જણાઈ રહ્યો છે એ તો એક દ્રવ્યનો સ્વભાવ એક જાણનાર તત્વ છે. અને જણાઈ રહ્યું છે એ જ્ઞાનમાં આવું આખું અભેદ તત્વ જણાઈ રહ્યું છે. એ જણાઈ રહ્યું હોવા છતાં હજી અનુભૂતિ નથી એને. શા માટે અનુભૂતિ નથી? કે એવો એને સ્વીકાર નથી આવ્યો. પહેલી વાત. હવે આ આખું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે અને આ આખો ઉપયોગ લક્ષણ છે. એ ઉપયોગ લક્ષણ એ જ્ઞાન છે. અને અહીંયા આ આખું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એમાં એક જ્ઞેયત્વ પડેલું છે. એ જ્ઞેયત્વ અને આ જ્ઞાનત્વ, આનું જ્ઞેયત્વ પ્રત્યેક સમયે આમાં રહેલું છે. આમાં રહેલું હોવાને કારણે આ જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા દરેક જીવને જાણવામાં આવી રહ્યો છે. આવી એક સત્તા, આવી એક સ્થિતિ, આવું એક દ્રવ્ય પર્યાયનું સ્વરૂપ અનાદિ અનંત રહેલું છે. કોઈ પણ સમયે આ સ્વરૂપમાં કાંઈ ખલેલ આવતી નથી. આ સ્વરૂપ ક્યારેય નીકળી શકતું નથી. આ સ્વરૂપ છે એટલે અનુભવ છે એવું પણ નથી. સમજો જરા. આ સ્વરૂપ છે માટે જો અનુભવ હોય તો દરેક જીવ અનુભવી થઈ જાય. તો દરેક જીવને સ્વસંવેદન હોય. માટે આ સ્વરૂપ છે એ સામાન્ય સ્વરૂપ છે. એ સામાન્ય સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે એ સામાન્ય પ્રમાણ છે બે થઈને. તો કે સામાન્ય પ્રમાણ કેવું છે? તો કે દરેક જીવને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી ગયો છે. આ પરંપરિણામિક ભાવ લક્ષણ છે ત્રિકાળી દ્રવ્ય. આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. એ ખરેખર પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ છે. આ બે પારિણામિક ભાવને કથનચિત અનન્યપણે જોવો તો સામાન્ય પ્રમાણ છે. સામાન્ય પ્રમાણમાં અનુભૂતિ ન હોય. વિશેષ પ્રમાણ થાય ત્યારે જ અનુભૂતિ થાય. સામાન્ય પ્રમાણમાં બિલકુલ અનુભૂતિ ન હોય કોઈ જીવને. જે બીજી ગાથામાં 7 બોલથી સિદ્ધ કર્યું છે એમાં અનુભૂતિ નથી. આ અનુભૂતિ તો સ્વસમય થાય તો થાય છે અને પર સમયમાંથી નીકળે તો થાય છે. એટલે અહીંયા અનુભૂતિની જે ચર્ચા આવી છે એ પહેલાં આ એની વેદીની ચર્ચા ચાલે છે. આ એની વેદી છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય અને એનું ઉપયોગ લક્ષણ એ એની વેદીમાં રહેલા છે. એ એની વેદી છે. એમાં અનુભૂતિ નથી. અનુભૂતિ તો ખરેખર એ વેદીને ખરેખર સમજે તો ખરેખર એમાં અનુભૂતિ થાય છે. તો એવી આ એક બહુ અગત્યની વાત છે. બહુ ખૂબ સુંદર અનુભૂતિનું પ્રકરણ છે કે એક ઉપયોગ લક્ષણ પ્રગટ થાય છે પ્રત્યેક જીવને. પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ પ્રગટ થાય છે. હવે એ ઉપયોગ લક્ષણમાંથી કેવી રીતે એ પરિણમન કરીને સયોપસમ કે ક્ષાયિક થઈ જાય છે એ આખી વ્યવસ્થા છે. એ આખી વ્યવસ્થા છે. કાં તો સમ્યક સયોપસમ થાય, કાં તો મિથ્યાક સયોપસમ થાય. અને ક્ષાયિક જ્ઞાન થાય એ તો ખરેખર સમ્યક જ હોય. તો આ પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ થઈ અને પ્રત્યેક સમયે પરિણયમાં કરે છે. એ પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રગટ થતા જ પરિણમે છે. એનો અર્થ એમ છે કે ખરેખર એ પરિણમે છે ત્યારે એ પરિણમનમાં વિશેષ ભાવ છે. ઉપયોગ છે એ સામાન્ય ભાવ છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે તે સામાન્ય ભાવ છે. ઉપયોગ છે તે સામાન્ય ભાવ છે.
પણ એ સામાન્ય ઉપયોગનું વિશેષ ઉપયોગ રૂપે પ્રત્યેક સમયે પરિણમન થયા કરે છે, પ્રત્યેક સમયે પરિણમન થયા કરે છે. યા તો એ ક્ષયોપસમ જ્ઞાનરૂપ પરિણમે, એ ક્ષયોપસમ જ્ઞાનમાં યા તો મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ પરિણમે, યા તો એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાનમાં સમ્યક જ્ઞાનરૂપ પરિણમે. આવું પરિણમન પ્રત્યેક સમયે ચાલે છે. હવે પ્રગટ થાય છે ઉપયોગ, એ ઉપયોગ છે સ્વચ્છ, એ નથી શુદ્ધ કે નથી અશુદ્ધ. જો એ ઉપયોગ શુદ્ધ હોય તો ખરેખર દરેક જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવા જોઈએ, દરેક જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવા જોઈએ. જો ઉપયોગ શુદ્ધ હોય તો, પ્રગટ થતો ઉપયોગ શુદ્ધ હોય તો દરેક જીવને અનુભવ થઈ જાય. અને જો એ ઉપયોગ અશુદ્ધ હોય તો એ અંદરથી તો અશુદ્ધ ઉપયોગ આવતો નથી, અને અશુદ્ધ ઉપયોગ આવતો હોય તો કોઈ જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ ન થઈ શકે. શુદ્ધ ઉપયોગ આવતો હોય તો કોઈ જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ ન થાય, દરેક જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવા જોઈએ. એટલે ઉપયોગ છે તે ઉપયોગ છે, ઉપયોગ છે તે સ્વચ્છ છે, એ નથી શુદ્ધ કે નથી અશુદ્ધ. એવો એક અંદરથી અંશ પ્રગટ થાય છે. એ અંશ જે પ્રગટ થયો એ પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ છે. એ પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ જે પ્રગટ થયો એમાં સ્વપર પ્રકાશકપણું છે. એ સ્વપર પ્રકાશકપણું છે એટલે કે એમાં સ્વ અને પર જેવું છે એવું જ્ઞાન થયા કરે છે. ઉપયોગ લક્ષણમાં જેવું સ્વ છે એવું જ્ઞાન, જેવું પર છે એવું જ્ઞાન ઉપયોગ લક્ષણમાં થયા કરે છે. એ ઉપયોગ લક્ષણમાં જેવું સ્વ છે એવું જ્ઞાન ને પર છે એવું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં સુધી હજી ઉપયોગમાં કાંઈ બગાડ નથી થયો, એ તો જ્ઞાન થાય છે. એમાં એ જ્ઞાનવાળો ઉપયોગ છે પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ, અને એમાં આ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે. તો એ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે કેવું છે કે એ સ્વ ઉપયોગ, સ્વનું જ્ઞાન અને પરનું જ્ઞાન. પરનું જ્ઞાન એટલે અનંત ગુણની અનંત પર્યાયોનું જ્ઞાન, એવું જ્ઞાન એક થઈ રહ્યું છે. અને એક ત્રિકાળી દ્રવ્યનું જ્ઞાન પણ આ ઉપયોગમાં થઈ રહ્યું છે. કારણ કે ઉપયોગ લક્ષણ છે, લક્ષણ હોવાને કારણે એ સ્વભાવનો અંશ છે. સ્વભાવનો અંશ હોવાને કારણે સ્વપર પ્રકાશક છે. સ્વપર પ્રકાશક હોવાને કારણે સ્વ અને પરનું પોતાનું જ્ઞાન, સ્વ અને પર સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન પોતાથી પોતામાં થઈ રહ્યું છે. આવી એક વ્યવસ્થા છે. હવે આ ઉપયોગ તો પ્રત્યેક સમય પ્રગટ છે. જ્ઞાનમાં જાણવું 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 પ્રત્યેક સમય પ્રગટ છે. કોઈ સમય એવો આવતો નથી આ જાણવારૂપ ઉપયોગ પ્રગટ ન હોય જીવને. એટલે એ તો એક આખી વ્યવસ્થા છે, ઉપયોગ પ્રગટ થયા કરે છે પ્રત્યેક સમયે. હવે આ ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે સ્વ અને પરનું જે જ્ઞાન થયું તો એ જ્ઞાન કેવું બની ગયું છે? તો કે એ જ્ઞાનનું નામ ખરેખર જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન બની ગયું છે. શું કેવું બની ગયું છે? જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન. સ્વ સંબંધીનું જ્ઞાન, પર સંબંધીનું જ્ઞાન, એ આખું જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન બની ગયું છે. જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન, એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં ભેદ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં વિધિ નિષેધ છે, એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં પર સંબંધીના જ્ઞાનનો જ્યારે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો નિષેધને તિરોભૂત કરે ત્યારે સ્વસંબંધીનું જે સ્વજ્ઞેયાકાર જ્ઞાન છે એનો આવિર્ભાવ થાય છે. એક જ જ્ઞાનની પર્યાયમાં આ બધું રહેલું છે. જ્ઞાનની પર્યાય જે એક જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે, એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ લક્ષણ છે. એ લક્ષણ એવું લક્ષણ છે કે એ ખરેખર એ જ ઉપયોગમાં નિર્ણય થાય છે, એ જ ઉપયોગ વિધિ નિષેધ કરે છે, એ જ ઉપયોગ હેય ઉપાદેય કરે છે, એ જ ઉપયોગ લક્ષણ રૂપીય છે, એ જ ઉપયોગમાં નિર્ણય થાય છે. એ નિર્ણય કોનો થાય છે? તો કે પોતાના સ્વભાવનો નિર્ણય થાય છે. આવી એક ઉપયોગરૂપી સત્તા જેને પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કીધો છે, પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ એટલે કે ઉપયોગ લક્ષણ કીધો છે. એ ઉપયોગ લક્ષણ છે એ પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ છે. એને પર્યાર્થિક નયનો પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે. એ પર્યાર્થિક નયના પારિણામિક ભાવમાં બાળ ગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે. હવે અનુભવમાં આવી રહ્યો હોવા છતાં થાય છે શું કે એ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે એ સમયે તો લક્ષણ ઉપયોગનું છે, અને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવતી સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં એટલે કે જાણવામાં આવી રહ્યો છે. હવે એ જાણવામાં આવી રહ્યો હોવા છતાં પ્રત્યેક સમયે જાણવામાં આવી રહ્યો હોવા છતાં એ પ્રત્યેક સમયે ભૂલે છે. એ પ્રત્યેક સમયે ભૂલે છે. કોઈ સમય એવો નથી કે જે જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં એટલે જાણવામાં ન આવતો હોય. પ્રત્યેક સમયે તે ભૂલે છે. કોઈ સમય એવો નથી કે જે સમયે એ ભૂલતો નથી. હવે એ જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવાનું છે. શ્રદ્ધાનું લક્ષણ પ્રતીતિ છે, ચારિત્રનું લક્ષણ તો અત્યારે
બહિર્લક્ષી ચારિત્ર છે તો રાગ પ્રગટ થાય છે, બહિર્લક્ષી શ્રદ્ધા છે તો મિથ્યાત્વ પ્રગટ થાય છે. આવી એક વ્યવસ્થા છે. અને જ્ઞાનમાં તો ઉપયોગ લક્ષણમાં જાણવું 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 છે, કારણ કે એ સ્વભાવનો અંશ છે. વિપરીત શ્રદ્ધા સ્વભાવનો અંશ નથી, વિપરીત ચારિત્ર સ્વભાવનો અંશ નથી. અને એ પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાન લક્ષણ ઉત્પાદરૂપ હોય ત્યારે શ્રદ્ધા ઉત્પાદરૂપ છે, ત્યારે ચારિત્ર પણ ઉત્પાદરૂપ છે. તો જ્ઞાન લક્ષણમાં ઉપયોગ રહેલો છે, કારણ કે એ સ્વભાવનો અંશ છે, એટલે એ જ્ઞાનનો અંશ છે. એ જ્ઞાનમાં જાણવું 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 રહેલું છે. હવે એ જ્ઞાનમાં એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થઈ ગયું, જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એક તો જ્ઞાયક છે, બીજું એનું લક્ષણ જ્ઞાન ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. એ લક્ષણ પર્યાર્થિક નહીંના પારિણામિક ભાવે છે. એ લક્ષણમાં સ્વ અને પરનું જ્ઞાન થયા કરે છે. એ સ્વ અને પરનું જ્ઞાન થયા કરે છે, એને જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં એને ખ્યાલ આવે છે કે આ શ્રદ્ધાનું અત્યારે મિથ્યાત્વરૂપ પરિણમન ચાલી રહ્યું છે, રાગનું અત્યારે ચારિત્રનું અત્યારે રાગરૂપ બહિર્લક્ષ્ય પરિણમન ચાલી રહ્યું છે. એને આ ઉપયોગમાં ખ્યાલ આવે છે. એ આ ઉપયોગ જ્ઞેયાકાર બન્યો છે. જ્ઞેયાકાર બન્યો છે, એમાં એ બધો એને ખ્યાલ આવ્યો છે કે આ બહારના જ્ઞેયો છે, બીજી બધી પર્યાયો જ્ઞેય છે જ્ઞાન માટે. તો એમાં એને ખ્યાલ આવ્યો છે કે આવું કાંઈક પરિણમન, એટલે કે મારી વિપરીત શ્રદ્ધા ચાલી રહી છે, મારે અત્યારે રાગ ચાલી રહ્યો છે, પર સંબંધી મારું પરિણમન ચાલી રહ્યું છે, તેમાં અત્યારે રાગ વર્તી રહ્યો છે. કોઈને કોઈ વિષયો પ્રત્યે, કોઈને કોઈ મને કે ભાવ પ્રત્યે રાગ ચાલી રહ્યો છે, શાસ્ત્ર પ્રત્યે, દેવ પ્રત્યે, ગુરુ પ્રત્યે ક્યાંય ને ક્યાંય રાગ ચાલી રહ્યો છે. શુભ રાગ ચાલી રહ્યો છે, પ્રશસ્ત રાગ ચાલી રહ્યો છે. એવો રાગ ચાલી રહ્યો છે એવી એને ખબર પડે છે. એ ખબર ક્યાં પડી? તો કે એ ઉપયોગમાં જ્ઞાનમાં પડે છે એ ખબર. હવે એ જ્ઞાનમાં એ ખબર પડે છે કે આવો આ અત્યારે મારું પરિણમન આવું ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે અહીંયા એ જ્ઞાન ત્યાં ગયું ને, એને જ્ઞાનમાં ખબર જે પડી ને, એ ખબર જે પડી એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન છે. તો એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં એ ખબર પડી કે અહીંયા અત્યારે આવો રાગ ચાલી રહ્યો છે. તો એ જ સમયે શ્રદ્ધાનું પરિણમન ત્યાં એવું વિપરીત ચાલે છે કે એ એવા રાગમાં જ અહમ કર્યા કરતી હોય છે, કારણ કે એ ઔદયિક ભાવરૂપ છે. ચારિત્ર પણ ઔદયિક ભાવરૂપ છે. આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ તો લક્ષણ છે, એ તો જાણવારૂપ પરિણમે, જાણવારૂપ પરિણમે, જાણવારૂપ પરિણમે, જાણવારૂપ પરિણમે. એ જાણવારૂપ પરિણમો એમાં આ ખ્યાલ આવ્યો. એમાં ચારિત્રની વિપરીતતા, શ્રદ્ધાની વિપરીતતા અહીંયા જ્ઞાનના જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં એ આખી એને ખ્યાલ આવી ગઈ છે આખી, કે આવી વ્યવસ્થા ચાલે છે. હવે એ જ્ઞાનનું કામ બહુ મહત્વનું છે. જ્ઞાનની ઉપયોગની સત્તાનું કામ, આખું નિર્ણયાત્મક ભૂમિકા આવવાનું કામ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાં સુધી આ જ્ઞાનના ઉપયોગની સત્તામાં, ક્ષયોપસમ જ્ઞાનમાં નિર્ણયની ભૂમિકા જ્યાં સુધી વાસ્તવિકપણે નથી આવતી, ત્યાં સુધી આ શ્રદ્ધા તરફ જ્ઞાન જાય છે, ચારિત્ર તરફ જ્ઞાન જાય છે. એટલે કે વિપરીત માન્યતા, વિપરીત રાગ, ચારિત્રનું વિપરીત પરિણમન અને કાં પરલક્ષ, એના ઉપર આખું જ્ઞાન છે ને ત્યાં ચાલ્યા જ કરે. હવે છે સ્વભાવનો અંશ, છતાં પ્રત્યેક સમયે સ્વભાવને ભૂલે છે. એ સ્વભાવને શા માટે ભૂલે છે? કે વાં રાગનું પરિણમન દેખાય છે એને કાંઈ જ્ઞાનમાં, એ તો ઝલકે ને. જ્ઞાન તો અરીસો છે, દર્પણ છે, દર્પણ. જ્ઞાન તો અરીસો દર્પણ છે. કાંઈ પણ એના અસંખ્ય પ્રદેશે પણ બીજી પર્યાયોમાં કાંઈ પણ થતું હોય ને તો એ દર્પણમાં ઝલકા કરે છે. દર્પણમાં ઝલકા કરે છે. જેમ કે આપણું મોઢું અરીસામાં જેમ ઝલકે, એમ આ જ્ઞાન અરીસો છે. જ્ઞાન અરીસામાં બધી પર્યાયોનું પરિણમન ખરેખર દર્પણની માફક ઝલકા કરે છે. દર્પણ તલ ઈવ એવો પુરુષાર્થ સ્થિતિ ઉપાયની પહેલી ગાથામાં આ વાત લખી છે કે આ દર્પણ તલ છે, આખું દર્પણ છે. આ દર્પણ જ્ઞાન છે ને, જ્ઞાન દર્પણ છે. એ જ્ઞાન દર્પણમાં બધું પ્રતિભાષિત થયા કરે છે. એ પ્રતિભાષિત થાય છે બધી પર્યાયો, એ તો પોતાનું જ્ઞેયત્વ એ પ્રસિદ્ધ કરે છે, એટલે એ પ્રતિભાષિત થયા કરે છે. તો જ્ઞાનમાં એવો એક જ્ઞેયાકારપણું પણ બને છે. આ જ્ઞેયો છે ને, અહીંયા જ્ઞેયાકારપણું બને છે. એવી જ રીતે આ જ્ઞાનમાં આ જ્ઞાયક પણ પ્રતિભાષિત થયા કરે છે. આ જ્ઞાયક પણ ઝલકા કરે છે, કારણ કે એનામાં પણ જ્ઞેયત્વ છે. જેમ પર્યાયોમાં જ્ઞેયત્વ છે, તો એ પર્યાયમાં જ્ઞેયત્વ ક્યાંથી આવ્યું? તો કે દ્રવ્ય પણ જ્ઞેયત્વ સ્વરૂપે છે, તો એ પણ જ્ઞેયત્વ સ્વરૂપે છે, એટલે પર્યાયમાં આવ્યું છે જ્ઞેયત્વ. તો એ જ્ઞાયક ભાવ પણ અહીંયા જ્ઞાનની પર્યાયમાં ઝલકા કરે છે. તો એને અહીંયા જ્ઞાનની પર્યાયમાં સ્વજ્ઞેયાકાર થયા છે. અને આ અનંત ગુણની અનંત પર્યાયો અહીંયા ઝલકે છે, તો એ અહીંયા પરજ્ઞેયાકાર થયા છે. તો એ અહીંયા પરજ્ઞેયાકાર એને શા માટે કીધા? અનંત ગુણની અનંત પર્યાયો છે એને, તો કે એ જ્ઞાનની પર્યાયથી બધી પર્યાયો જુદી છે.
માટે એ પર કહેવાય એના માટે. અને જ્ઞાનની પર્યાયથી બીજી પર્યાયો જુદી છે, એવી રીતે જ્ઞાનની પર્યાયથી દ્રવ્ય જુદું નથી, એટલે એને સ્વજ્ઞેયાકાર કહેવામાં આવે છે. વિષય બહુ સમજવા જેવો છે. આખો સમજણનું કામ છે. આ સમજાય ને એટલે એને પ્રયોગ ચાલવા માંડે. પ્રયોગ ચાલવા માંડે એટલે સમયે સમયે એને ખબર પડે કે જો આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. જ્ઞાનની પર્યાય પકડાય ન પકડાય એ જુદો વિષય છે, એને તમે વિચારમાં બહુ ન લ્યો. એને ખબર તો પડે છે ને કે આવું થયું, આવું થયું, આવું થયું. તો એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં એને પ્રયોગ ચાલવા માંડે કે જો અત્યારે છે ને અત્યારે આહારનો વિકલ્પ ચાલે છે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયનો વિકલ્પ ચાલે છે, વંદનનો ભગવાનની પ્રતિમાના વિકલ્પ ચાલે છે, તો એ તો બધું ઝડકા કરે છે. અહીંયા એ ઝડકા કરે છે. એ જ્ઞાનમાં ખબર પડી ને કે આ પ્રક્રિયા ચાલે છે, તો એ ઝડકન ચાલુ છે. એ ઝડકન ચાલુ કયો તમે એને કે એવું જ્ઞાન અહીંયા ઉત્પાદરૂપ આવી ગયું છે ક્ષયોપસમમાં, એમ કયો. બેમાં એક વાત છે. જ્ઞેય તરફથી વાત ઝડકનની શા માટે કરવામાં આવે છે કે જ્ઞેયમાં એવું પરિણમન રાગરૂપ ચાલી રહ્યું છે ચારિત્રની પર્યાયમાં, એટલે ત્યાંથી વાત કરવામાં આવે કે એ ઝડકે છે એમ. બાકી જ્ઞાનમાં અહીંયા જાણવું થાય ત્યાંથી વાત કરો તો પણ ક્ષયોપસમ જ્ઞાનમાં એવી ખબર પડે છે કે આવું અહીંયા રાગનું પરિણમન ચાલી રહ્યું છે, અને એ રાગમાં શ્રદ્ધા અત્યારે જ્યાં કામ કરી દે છે. ભગવાનના વંદનનો ભાવ જ્યારે આવે, પ્રતિમાના વંદન કરવા જાય જીવ, ત્યારે વંદનનો ભાવ આવે તો ભગવાન પ્રત્યે રાગ ચાલ્યો. એને એ ભગવાન પ્રત્યે રાગ ચાલ્યો તો એ સમયે શ્રદ્ધા પણ એવા રાગમાં અહમ કરતી જ પરિણયમાં કરે છે. એ સમયે એવું થાય છે. એ સમયે જો એ ચેતી ગયો હોય કે આ તો બધું બહારનું છે, મારે તો અહીંયા જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થયું છે, એ જ્ઞાન મારું છે. કારણ કે એ ખબર તો જ્ઞાનમાં પડી છે. જ્ઞાન સ્વભાવનો અંશ છે. જ્ઞાન પર્યાર્થિક નહીંના પારિણામિક ભાવે છે. જ્ઞાન ખરેખર જીવના જીવત્વનો નિશ્ચય કરવા માટે સમર્થ છે. જ્ઞાન નિર્ણય કરવા માટે સમર્થ છે. આ બધી પ્રક્રિયાઓ થયા કરે છે બહારમાં. રાગની પ્રક્રિયા ચાલે, એમાં અહમ કરીને મિથ્યાત્વ પણ ચાલ્યા કરે, પણ અહીંયા જ્ઞાનમાં એ ખબર પડી તો આ પર જેટલી પર્યાયોના જ્ઞેયાકારો હતા એ બધા અહીંયા જ્ઞાનમાં ખબર પડી, તો જ્ઞાનમાં એ ઝલકવા માંડ્યા. તો જ્ઞાનમાં આવું એક જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન ઉત્પાદ પામ્યું. એ કેવું જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન છે કે એ પરસાપેક્ષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન છે. કારણ કે એ બીજી પર્યાયોના અહીંયા જ્ઞેયાકારો બને છે. એ જ્ઞેયાકારો છે જ્ઞાનાકાર, છે એ જ્ઞાનમાં બનેલા, છે એ પોતાના આકાર. પણ એ પોતાના આકાર હોવા છતાં જેવા અહીંયા બારમાં બીજી પર્યાયો છે એવા રૂપે અહીંયા પરિણમન જ્ઞાનમાં જોઈને એને જ્ઞેયના આકારે થયેલા જ્ઞેયાકાર એમ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એકા વ્યવસ્થા. હવે એ જ સમયે એ જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક ભાવ જેવો છે એવા જ અહીંયા પાછા જ્ઞેયાકારો સ્વજ્ઞેયાકાર બન્યા કરે છે. આ સ્વના જ્ઞેયાકારો પણ આ બને છે કે જ્ઞાયક ભાવ આવો છે. કારણ કે જ્ઞાયક ભાવ આવો છે એવા જ્ઞેયાકાર ન બને ને તો એને જ્ઞાન જ ન કહેવાય. અને પર જે શ્રદ્ધાને ચારિત્રની પર્યાય છે એવા અહીંયા જ્ઞેયાકારો ન બને ને તો ખરેખર જ્ઞાનની કોઈ પણ પ્રકારની જે એની સામર્થ્ય રૂપતા પણ સિદ્ધ ન થઈ શકે. જ્ઞાનની દિવ્યતા શું કે જો કોઈ પણ પદાર્થનું અહીંયા જ્ઞાન ન થાય તો જ્ઞાનની દિવ્યતા જ ખતમ થઈ જાય. તો જ્ઞાન કાંઈ પરાધીન થઈને એનું લક્ષ કરીને કાંઈ એને જાણતું નથી, પણ જ્ઞાનમાં એવા સ્વતઃસિદ્ધ જ્ઞેયાકારો બન્યા કરે છે. એ જ્ઞાનનો સ્વપર પ્રકાશકનો ઉદય છે. એ સ્વપર પ્રકાશકનું નામ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન છે. એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં પરના પણ અહીંયા જ્ઞેયાકાર થયા છે અને સ્વના પણ અહીંયા જ્ઞેયાકારો થયા છે. સ્વના અહીંયા જ્ઞાનાકાર કહેવામાં આવે છે, પરના અહીંયા જ્ઞેયાકાર કહેવામાં આવે છે. એવું એક જ્ઞાનાકાર રૂપી જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન એ અહીંયા અત્યારે હવે પ્રગટ થઈ ગયું છે. જુઓ ક્યાં સુધી વાત છે. એક જ્ઞાયક છે, એનો એક જ્ઞાન ઉપયોગ પ્રગટ થયો છે. એ જ્ઞાન ઉપયોગમાં ઉપયોગ લક્ષણ છે, એ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ છે. એ સ્વચ્છ ઉપયોગ છે. એ સ્વચ્છ ઉપયોગ છે એ નથી શુદ્ધ કે નથી અશુદ્ધ, કારણ કે અંદરથી કોઈ શુદ્ધતા નથી આવતી, અંદરથી કોઈ અશુદ્ધતા નથી આવતી. જો અંદરથી શુદ્ધતા આવે તો કોઈ જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ ન રહીએ, અંદરથી અશુદ્ધતા આવે તો કોઈ જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ ન રહીએ, અંદરથી અશુદ્ધતા આવે તો ખરેખર કોઈ પણ જીવ ક્યારેય સમ્યક દ્રષ્ટિ ન થાય, અને અંદરથી શુદ્ધતા જ આવ્યા કરે તો ખરેખર બધા જીવો સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવા જાય, કોઈ મિથ્યા દ્રષ્ટિ ન રહીએ. એટલે અંદરથી ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. એ ઉપયોગનું લક્ષણ ઉત્પાદ વ્યય છે. એ ઉત્પાદ વ્યયનો પ્રકાર છે પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ. એ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ છે એ સ્વચ્છ છે. એ સ્વચ્છ છે માટે એમાં સ્વ અને પરના જ્ઞેયાકારો રચાયા કરે છે. એ સ્વચ્છ છે માટે, કારણ કે એ મલિન નથી થયો ઉપયોગ.
જો એ ઉપયોગ મલિન થયો હોય તો જ્ઞેયાકારોની રચના ન થાય. એ ઉપયોગ સ્વચ્છ રહી ગયો છે માટે એમાં જ્ઞેયાકારોની રચના પ્રત્યેક સમયે થયા કરે છે. હવે આ જ્ઞેયાકારોની રચના પ્રત્યેક સમયે થયા કરે છે. કોઈ સમય એવો નથી કે જે સમયે જ્ઞેયાકારોની રચના ન થાય. આવા સમયે હવે ભેદજ્ઞાનની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે એ જીવની. આ ભેદજ્ઞાનની પ્રક્રિયાથી અનુભવ થાય છે. જ્યાં સુધી આટલો ખ્યાલ એને ન આવ્યો હોય ત્યાં સુધી એને શું ચાલે કે આ મને પર મારું નથી ને સ્વ મારું છે એવા વિકલ્પો કર્યા કરે. કાંઈ એમ કે ભાઈ આ મિથ્યાત્વ મારું નથી, અજ્ઞાન મારું નથી, હું તો શુદ્ધ છું, હું તો જ્ઞાયક છું, હું તો ધ્રુવ છું, એ વિકલ્પો કર્યા કરે. હવે વિકલ્પો એને થાય છે ને એ હું ધ્રુવ છું એમ કહે છે એ ખોટું નથી કહેતો, એ સાચું કહે છે. હું જ્ઞાયક છું એમ કહે છે એ સાચું કહે છે, પણ એ સાચું કહેવામાં પણ વિકલ્પ ચાલે છે. વિકલ્પ શા માટે ચાલે છે? આ વિષયની સમજણ નથી. આ વિષયની સમજણ નથી એટલે એને પકડાતું નથી કે જ્ઞાયકમાંથી ઉપયોગ આવ્યો, એ ઉત્પાદ વ્યય અંદરથી આવે છે. એક ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ લખી છે, 18મી શક્તિ આચાર્ય ભગવાને, અમૃતચંદ્ર આચાર્યએ. ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ. તો ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવત્વ શક્તિ હોવાને કારણે પ્રત્યેક સમયે ધ્રુવમાંથી ઉત્પાદ થયા કરે છે. એનું નામ ઉત્પાદ વ્યય છે. એ ઉત્પાદ વ્યય છે, એમાં કોઈ અશુદ્ધતા નથી ને કોઈ શુદ્ધતા નથી. ઉત્પાદ અંદરથી આવ્યો છે. એ ઉત્પાદ આવ્યો છે એ સામાન્ય ઉત્પાદ છે. એ ઉત્પાદમાં જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનમાં પર્યાર્થિક જ્ઞાનનો પારિણામિક ભાવ છે. એ પર્યાર્થિક જ્ઞાનના પારિણામિક ભાવમાં સ્વચ્છતા રહેલી છે. એ સ્વચ્છતા રહેલી છે માટે એ સ્વચ્છતામાં સ્વપર પ્રકાશક છે. સ્વપર પ્રકાશક હોવાને કારણે સ્વ અને પરનું અહીંયા જ્ઞાન થાય છે. સ્વ અને પરનું જ્ઞાન થાય છે એટલે સ્વપરનો પ્રતિભાસ થાય છે. સ્વપરનો પ્રતિભાસ થાય છે એટલે એને જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન પ્રત્યેક સમયે દરેક જીવને ચાલુ છે. હવે અહીંયા ભેદજ્ઞાનની પ્રક્રિયા આખી ચાલુ થાય છે જીવની. આ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થઈ ગયું. હવે જે જીવને ખબર પડે છે ને કે આ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થયું ને એ પણ ખરેખર તો જ્ઞાન છે, ખરેખર તો જ્ઞાન છે, ખરેખર તો જ્ઞાન છે. આ ચર્ચા ચાલે છે, કોઈ એમ નહીં સમજતા કે આમાં શ્રદ્ધાની તો વાત હજી કાંઈ આવતી જ નથી. શ્રદ્ધાની વાત હમણાં આવશે. શ્રદ્ધાનું કામ તો બહુ બળવાનપણે રહેલું છે, બહુ અગત્યનું છે. પણ એ શ્રદ્ધાનું કામ થયા પહેલાં આ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાં સુધી આ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા બેસતી નથી અંદરમાં જ્ઞાનમાં, ત્યાં સુધી એને વિધિ નિષેધ, ભેદ જ્ઞાન, હે ઉપાદેય કાંઈ થઈ શકતું નથી. એ નથી થતું એટલે નિર્ણય નથી આવતો. નિર્ણય નથી આવતો એટલે શ્રદ્ધા જવાબ નથી આપતી. જો આ આખો આવી રીતે એને અનુભૂતિને સમજવાની છે. દ્રવ્યનું લક્ષ કરો, દ્રવ્યમાં અહમ કરો, અનુભૂતિ થઈ જશે. એમ અનુભૂતિ ન થાય કે ભાઈ દ્રવ્યનું લક્ષ કર્યા કરો, હું દ્રવ્ય છું એમ લક્ષ કરો. અરે ભાઈ એ તો વિકલ્પ થાય છે. સમજણ વગર લક્ષ કરે કેવી રીતે? સમજણ વગર એ જ્ઞાન અંદર જાય કેવી રીતે? સમજણ વગર એ જ્ઞાનમાં ઉપયોગવાન પ્રતિષ્ઠિત થાય કેવી રીતે? એ પર્યાર્થિક જ્ઞાનના પારિણામિક ભાવમાં સ્વચ્છતા રહેલી છે. એ સ્વચ્છતામાં જ્ઞેયાકાર બને છે. એ જ્ઞેયાકારમાં સ્વ અને પર બેયના આકારો બને છે. એમાં સ્વના આકારનો આવિર્ભાવ કરીને પરના આકારનો તિરોભાવ કરે કેવી રીતે? એને જો સમજણ જ ન હોય તો કેવી રીતે આ કાર્ય કરે? માટે આખી વ્યવસ્થામાં આ આખું જે કામ છે એ એની ચેતનામાં ચાલે છે, એની જ્ઞાન ચેતનામાં ચાલે છે. આ જ્ઞાન ચેતના એવી છે ને કે એ પર્યાર્થિક જ્ઞાનના પારિણામિક ભાવરૂપે રહેલી છે. એ જ્ઞાન ચેતના અભાવરૂપ નથી હોતી ક્યારેય, અભાવરૂપ નથી થતી ક્યારેય. એ પ્રત્યેક સમયે ભાવરૂપ રહે છે જ્ઞાન ચેતના. એ જ્ઞાન ચેતના ભાવરૂપ રહેતી થકી જ સ્વપર પ્રતિભાસ થાય, એમાં જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થાય, એમાં તિરોભાવ આવિર્ભાવ થાય. પણ એ સમયે પણ આ જ્ઞાન ચેતના જ્ઞાનરૂપ 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 આવિર્ભાવ તિરોભાવ જે થાય છે ને એ તો ખરેખર એની સમજણ અનુસાર એને ખબર પડે છે કે આ મારો ભાવ નથી ને આ મારો ભાવ છે. એ વિશેષ પરિણમન છે. પણ આ સામાન્ય ઉપયોગનું જે પરિણમન છે એમાં તો જ્ઞાનભાવ 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 એ વર્તી જ રહ્યો છે. એ જ્ઞાનમાં જ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો તિરોભાવ અને એ જ્ઞાનમાં જ જ્ઞાનાકાર જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે. એ જ્ઞાનાકાર જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ એટલે કે હું જ્ઞાન માત્ર સામાન્ય જ્ઞાન માત્ર છું એનું નામ જ્ઞાન માત્રનો આવિર્ભાવ. અને જ્ઞેયાકારનો તિરોભાવ એટલે કે જેટલા આ ખરેખર આમાં પરસાપેક્ષ જ્ઞેયાકારો બનતા હતા એનો તિરોભાવ એટલે એનું લક્ષ છૂટી જાય છે. એક અનેકાકાર જ્ઞાન થાય છે અને એક એકાકાર જ્ઞાન થાય છે. 15મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય કરવો એમાં બધું આવે છે.
એકાકાર જ્ઞાન એ જ્ઞાન ઉપયોગ, અને અનેકાકાર જ્ઞાન એ આ સાપેક્ષતા પરજ્ઞેયોની સાપેક્ષતા, પર્યાયોની સાપેક્ષતા, એને ખરેખર અનેકાકાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે. અને એકાકાર જ્ઞાન કે જ્ઞાન 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 રહેલું છે એક જ જ્ઞાનમાં, એક જ જ્ઞાનના ઉત્પાદવાળા ઉપયોગમાં આવા એકાકાર જ્ઞાન ને અનેકાકાર જ્ઞાનના બે પ્રકાર બને છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો સલામત ને સુરક્ષિત છે. આ ઉપયોગ લક્ષણમાં જે પ્રક્રિયા ચાલે છે ને એમાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો એવું ને એવું છે, એ ક્યાંય આવતું નથી. આયા એ આવિર્ભાવ તિરોભાવ આનો કંઈ દી થતો નથી. આ તો એવું ને એવું છે. 11મી ગાથામાં લીધું છે કે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો આવિર્ભાવ થયો કે તિરોભાવ થયો, ત્રિકાળી દ્રવ્ય તિરોભૂત થઈ ગયું હતું ને આવિર્ભૂત થયું. એ પર્યાય અપેક્ષા એ કથન છે અહીંયા કે ખ્યાલમાં નહોતું આવ્યું આ દ્રવ્ય તો તિરોભૂત થઈ ગયું હતું, ખ્યાલમાં આવ્યું તો આવિર્ભૂત થઈ ગયું. હવે 15મી ગાથામાં જુદી વાત દીધી છે. જ્ઞાનની પર્યાયમાં આવિર્ભાવ તિરોભાવ ઉતાર્યા છે. જ્ઞાનની પર્યાય પ્રત્યેક સમયે અનેકાકાર બને છે. પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ રહીને એ જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર બન્યા કરે છે. પ્રત્યેક સમયે એકરૂપપણે જ્ઞાન રહીને એ જ્ઞાન પ્રત્યેક સમયે અનેકાકાર બન્યા કરે છે. એકાકાર રૂપ અનેકાકાર બન્યા કરે છે. જ્ઞાનાકાર રૂપ જ્ઞેયાકાર બન્યા કરે છે. પ્રત્યેક સમયે આવી પ્રક્રિયા છે. સાંભળવાનો ભાવ અત્યારે ચાલે છે ને, અત્યારે જે સાંભળવાનો ભાવ ચાલે છે તો આપણી સામે ત્યારે શાસ્ત્ર પણ હોય, શાસ્ત્રમાં આપણે જોઈને સાંભળવાનો આપણને ભાવ ચાલતો હોય તો એ ભાવ જે ચાલ્યો ને જ્ઞાનમાં ભાવ ચાલ્યો, જ્ઞાનમાં જાણવું થયું કે અત્યારે આવો ભાવ ચાલે છે. એ ભાવ ચાલે છે એ શુભ ભાવ છે. એ શુભ ભાવ છે એ ચારિત્ર અપેક્ષા છે. એ ચારિત્રમાં શુભ ભાવ ચાલે છે. પણ એ ભાવ ચાલે છે એ ખબર પડી છે જ્ઞાનમાં. તો એ જ્ઞાનમાં ખબર પડી કે આવો ભાવ ચાલે છે તો એ જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર બની ગયું. એ ભાવના આકારે જ્ઞાન બન્યું છે. એ ભાવના આકારે જે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન બન્યું છે એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન બન્યું ને એ ભાવના આકારે બન્યું એને ખરેખર પરસાપેક્ષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. શા માટે પરસાપેક્ષ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે? કારણ કે એ ભાવ છે એ પરલક્ષી ભાવ છે ચારિત્રનો. એટલે એમાં અત્યારે રાગ ચાલી રહ્યો છે સમજવાનો. તો એ રાગના આકારે જે રાગ ચાલે છે એવા આકારે અહીંયા એક જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન બની જાય છે. તો એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન જે બન્યું એ પરસાપેક્ષ જ્ઞેયાકાર કહેવામાં આવે છે. હવે એ જ સમયે અહીંયા એક સ્વસાપેક્ષ જ્ઞાનાકાર પણ ચાલે છે. એને જ્ઞેયાકાર પણ કહેવાય, સ્વસાપેક્ષ જ્ઞેયાકાર પણ કહેવાય, સ્વજ્ઞેયાકાર પણ કહેવાય અને જ્ઞાનાકાર પણ કહેવાય. ઓલું જે જ્ઞેયાકાર પરસાપેક્ષ છે એ પણ ખરેખર તો આ અંશ છે જ્ઞાનનો જ. એ બધું જ્ઞાનમાં જ થાય છે. એક જ જ્ઞાનમાં આ બધી પ્રક્રિયા છે. એ કાંઈ પરસાપેક્ષ જ્ઞાન કાંઈક આમ જુદું છે અને સ્વસાપેક્ષ જ્ઞાન કાંઈક આમ જુદું છે. એમ બે જ્ઞાનના કાંઈ બે ભાગ નથી અંદરમાં, કોઈ બે ભાગ નથી એવા. એ જ્ઞાની થયા પછીની પ્રક્રિયા જુદી છે. અજ્ઞાનીને જ્ઞાની થવા માટેની પ્રક્રિયા જુદી, જ્ઞાની થયા પછીની પ્રક્રિયા જુદી. અજ્ઞાની જ્ઞાની કેમ થાય એની ચર્ચા આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. તો આવું જે આખું એક જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન પણ અત્યારે પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ થાય છે. હવે એ સામાન્ય જ્ઞાન તો એવું ને એવું છે, સામાન્ય જ્ઞાન તો એવું જ છે. એ જ્ઞાન એ તો જ્ઞાન દોરીરૂપ જ્ઞાન છે. એ આખો પ્રવાહ અંદરથી આવ્યો એ જ્ઞાનરૂપ જ રહી ગયો છે. જ્ઞાનનો પ્રવાહ એ જ્ઞાયકમાંથી જ્ઞાનનો પ્રવાહ વહેતો સામાન્ય ઉપયોગ સુધી જ્ઞાનરૂપ પહોંચ્યો છે. હવે એ જ્ઞાનરૂપ પહોંચ્યો તો એમાં જ્ઞેયાકાર કેમ બન્યા? એ છે તો જ્ઞાન. હવે એમાં જ્ઞેયાકાર કેમ બની ગયા? તો કે એ ઉત્પાદ થયો ને પ્રગટ, એ જ્ઞાનનો પ્રગટ ઉત્પાદ થયો. તો એ પ્રગટ ઉત્પાદ થયો ને એ ઉત્પાદમાં બધુંય ખ્યાલ આવે. એ ઉત્પાદમાં કેવળ જ્ઞાન થાય, એ ઉત્પાદમાં ભાવશ્રુત જ્ઞાન થાય અને એ ઉત્પાદમાં અજ્ઞાનીને મતિશ્રુત જ્ઞાનના ઉપયોગ હોય. એ ઉત્પાદના જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનીને મતિશ્રુત જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય. એ ઉત્પાદવાળા જ્ઞાનમાં જ્ઞાનીને ભાવશ્રુત જ્ઞાન થાય અને એ જ ઉત્પાદવાળા જ્ઞાનમાં ભાવશ્રુત જ્ઞાનથી આગળ વધીને કેવળ જ્ઞાન થાય. જ્ઞાન એક, જ્ઞાન સામાન્ય એક, એમાં મતિશ્રુતનો ક્ષયોપસમ અજ્ઞાનીને થયો. એ પણ જ્ઞાનની વિશેષતા મતિશ્રુત. એ મતિશ્રુતમાંથી શ્રુત હતું એ કુમતિ કુશ્રુત હતું તો એ સુશ્રુત થઈ ગયું, ભાવશ્રુત થઈ ગયું. તો એ ભાવશ્રુત થયું એ પણ એ જ્ઞાનની વિશેષતા. એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન આગળ વધતા કેવળ જ્ઞાન થયું એ પણ આ સામાન્ય જ્ઞાનની વિશેષતા. તો આ જ્ઞાન એક, જ્ઞાનનો ઉપયોગ એક, એમાં મતિશ્રુત, એમાં સમ્યક મતિશ્રુત
એમાં કેવળ જ્ઞાન, એ બધાય વિશેષ પડખા છે. હવે એ વિશેષ પડખા કેવી રીતે આ જ્ઞાનમાં થઈ ગયા? જ્ઞાન તો લક્ષણ છે, જ્ઞાન તો ઉપયોગ જાણવા રૂપે રહેલું છે, એમાં વિશેષ પડખા કેવી રીતે થઈ ગયા? તો કે એ વિશેષ પડખા થયા ને એ વિશેષ પડખા અમુક પ્રકારના જાણવાની અપેક્ષાએ પડ્યા. જે પ્રકારના રાગનું પરિણમન ચાલ્યું એવું જ અહીંયા જ્ઞાનમાં ઉત્પાદરૂપ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એ ઉત્પાદરૂપ જ્ઞાન પ્રગટ થતાં એને જેટલી અપેક્ષાએ જેટલું જાણવું થયું, જેટલો ક્ષયપસમ અનુસાર જાણવું થયું, તો એને મતિશ્રુતનો ઉપયોગ કહેવામાં આવ્યો. મતિશ્રુતનો ઉપયોગ એટલે એ ઉપયોગનું પરિણમન અલ્પ ઉપયોગ રૂપે થયું છે. એ અજ્ઞાન દશામાં મતિશ્રુત બહિર્લક્ષ્ય પરિણમતું મતિશ્રુત છે. તો એ જાણવાની અપેક્ષાએ એને મતિશ્રુત કીધો. હવે એ મતિશ્રુત આગળ વધતા વધતા એ પરજ્ઞેયાકાર રૂપી પરિણમી રહ્યું એટલે એને કુમતિને કુશ્રુત કીધું. હવે એ મતિશ્રુત આગળ વધતા વધતા એ મતિ જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયોના વેપારનો સંકેલો કર્યો, શ્રુત જ્ઞાનમાં એને વિકલ્પોની આકુરતાથી સંકેલો કર્યો. તો એ મતિશ્રુત આ જ્ઞાન ઉપયોગ હતો ત્યાં જ મતિશ્રુત રહી ગયું. જે બહાર જતું હતું એ અહીંયા આવી ગયું મતિશ્રુત. એ મતિશ્રુત અહીંયા આવીને એ જ્ઞાનમાં જ્યાં આ સ્વજ્ઞેયાકાર થતા હતા, જ્ઞાયકના જ્ઞાનાકાર થતા હતા, આ ખરેખર એનું જ્ઞેયત્વ જ્ઞાયકનું અહીંયા રજૂ થતું હતું, અહીંયા પ્રગટ થતું હતું જ્ઞાનમાં. તે એ મતિશ્રુતમાં એને ખબર પડી ગઈ કે ઓહો, આ તો મારું જ્ઞાન તો અહીંયા છે, મારો જ્ઞાયક ભાવ તો અહીંયા છે, મારા સામાન્ય જ્ઞાનમાં તો મારો જ્ઞાયક ભાવ રહેલો છે, મારા જ્ઞાનમાં તો મારો જ્ઞાયક વર્તી ગયો છે. એ જ્યાં એને આમ ખ્યાલ આવે છે ને ત્યાં એ મતિશ્રુત જે બહિર્મુખે જ્યાં વિપરીત પરિણમતું હતું, જ્યાં અજ્ઞાનરૂપ પરિણમતું હતું, ત્યાં એ જ્ઞાનનું નામ સમ્યક જ્ઞાનરૂપ ભાવશ્રુત પડી ગયું. હવે એ સમ્યક જ્ઞાનરૂપ ભાવશ્રુત પડી ગયું, એ અજ્ઞાન મતિશ્રુતમાંથી સમ્યક જ્ઞાનરૂપ ભાવશ્રુત પડ્યું. એની વિધિ ઘણી લાંબી છે. આ બહુ આપણે ગહેરાઈમાં વિચાર કરીએ છીએ. આખી અનુભૂતિનું પ્રકરણ છે. અનુભૂતિ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. અનુભૂતિ મારામાં છે નહીં ને પર્યાય મારામાં છે નહીં ને હું તો એકલો ધ્રુવ જ છું ને, એ કેવું બહુ સરળ છે. દ્રષ્ટિનો વિષય છે ને અપેક્ષાએ બહુ સહેલો છે, બહુ સહેલો છે, એટલે બહુ સહેલો છે, એમાં પર્યાય જ નથી. પણ એ દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં આવવો બહુ કઠિન છે. દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવો સહેલો છે, પર્યાય જ નથી. એટલે એમાં તો કાંઈ પ્રતિપાદન જ બીજું કાંઈ કરવાનું ન આવે. મારામાં પર્યાય નથી, પૂરી થઈ ગઈ વાત. દ્રષ્ટિનો વિષય બસ હું દ્રષ્ટિનો વિષય છું, હું ધ્રુવ છું, હું એક છું, અખંડ છું, નિત્ય છું, શાશ્વત છું, અનાદિ અનંત છું, એકદમ કુટસ્થ છું, મારામાં પરિણમન નથી, હું અપરિણામી છું. છે સ્વરૂપ એવું જ, પણ એ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવો અલગ વસ્તુ અને દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં આવવા માટે પુરુષાર્થ કરવો એ બહુ અલગ વસ્તુ. એની સમજ કરવી, એનું જ્ઞાનને ભાન કરવું એ એક આખી જુદી વસ્તુ છે. ઘણા લોકો બેસી જાય છે વિકલ્પમાં, બસ હું તો જ્ઞાયક છું, હવે એના સિવાય તો કાંઈ છે જ નહીં, આપણે તો એના સિવાય બીજું કાંઈ કરવાનું નથી, બસ એની માળા ફેરવો એટલે કાર્ય થઈ જશે. ગુરુદેવ ના પાડે છે. ગુરુદેવ દ્રષ્ટિનો વિષયને બહુ કહે, કોઈ પ્રવચન એવું ન હોય દ્રષ્ટિનો વિષય ના આવે, પણ એ દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં કેમ આવે ને એનું પણ જ્ઞાન ગુરુદેવ કરાવતા જાય. એટલે આપણે એ રીતે એને સમજણ કરવાની છે. જો આપણે ખાલી એમને એમ વિકલ્પો કર્યા કરીએ તો દ્રષ્ટિનો વિષય એટલો સસ્તો નથી કે એ તમારી જ્ઞાનની પર્યાયમાં પધરામણી કરી દે. એવો સસ્તો નથી. જીવોએ બોલીને સસ્તો બનાવી દીધો એને. એ સસ્તો નથી, એ સુંદર છે, એ શાશ્વત છે, એ વૈભવવાન છે, એ શક્તિશાળી છે, એ ત્રિકાળ છે, એ સંપૂર્ણ છે. એવો વૈભવશાળી વૈભવવાન છે પરમાત્મા. પણ એ વૈભવવાનને ખ્યાલમાં લેવો એ મોટો પુરુષાર્થ છે, અનંતો પુરુષાર્થ છે. એ અનંતો પુરુષાર્થ આ એક સમયની એક જ્ઞાનની પર્યાયમાં આ બધું ચાલે છે. એક સમયની એક જ્ઞાનની પર્યાય પણ જો જીવને પકડાઈ જાય તો એને અનુભવ થઈ જાય, એને ખ્યાલમાં આવી જાય તો અનુભવની નજીક આવી જાય, પકડાઈ જાય તો અનુભવ થઈ જાય. એટલે એ વસ્તુ એવી છે કે એની સમજણ કરવાની છે, એને પકડવાની નથી. જીવ શું કરે છે કે હજી જ્ઞાનની પર્યાય તો પકડાતી નથી, એ તો વહી ગઈ છે, એ તો એક સેકન્ડના પલકારામાં અસંખ્ય પર્યાયો વહી જાય છે. આંખનો પલકારો આમ થાય એમાં અસંખ્ય પર્યાયો વહી જાય, સમયવર્તી પર્યાયો. એટલે આપણે હવે પર્યાયનું તો કાંઈ કામ નથી, એટલે ધ્રુવના વિકલ્પ કરો તો કે ભાઈ એવું સ્વરૂપ નથી, ગુરુદેવે એવું નથી બતાવ્યું.
ગુરુદેવે જે પદ્ધતિથી સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપની ચર્ચા કરી છે, જ્ઞાનના ઉપયોગને લક્ષણથી ઓળખીને લક્ષમાં કેવી રીતે જવું એ વિષય જે ખોયલો છે એ રીતે તારી સમજણ તો તારા જ્ઞાનમાં બરાબર કરવી પડશે. કારણ કે તારે અનુભૂતિ કરવી છે. અનુભૂતિ વગર શુભાશુભ ભાવો થયા કરે છે. શુભાશુભ ભાવો થતાં કર્મનો બંધ થાય છે. કર્મનો બંધ થતાં ગતિનું પરિભ્રમણ ચાલુ રહે છે. આ અનાદિની સ્થિતિ જીવની ચાલુ છે. નાયક ભાવે ચાલુ અહીંયા રહેલો છે. આ સ્થિતિ અનાદિની પરલક્ષની ચાલે છે. વચ્ચે એક જ્ઞાનની પર્યાય છે. એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં આ બધું ચાલે છે. એ જ્ઞાનની પર્યાય આમ વળે છે તો અજ્ઞાન છે, આમ વળે છે તો સમ્યક જ્ઞાન છે. વળતી બળતી કાંઈ નથી. એને હું દ્રવ્ય છું એવું જ્ઞાન શ્રદ્ધાન થઈ જાય છે. અને કાં હું દ્રવ્ય નથી અને આ સંયોગ હું છું, બીજી પર્યાયરૂપ હું થઈ ગઈ છું એવું જ્ઞાન થાય છે તો ખરેખર એને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આવી એક વ્યવસ્થા અંદરમાં બહુ સુંદર રીતે રહેલી છે. જેવો જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાનમાં જ્યારે નિર્ણય આવે છે ને કે આ મને તો સ્વજ્ઞનું જ જ્ઞાન થયા કરે છે, મને તો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે. પરજ્ઞેયાકારો થતા હોવા છતાં પરજ્ઞેયાકારોને નિગ્લેક્ટ કરીને, એટલે કે એનું લક્ષ છોડીને, એટલે કે જ્ઞાનમાં જાણવું વર્તે છે એમ ખ્યાલમાં રાખીને, જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ્ઞાન 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 જાણવું 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 એવો સદાય પ્રસિદ્ધને પ્રગટ છે એમ વિચારમાં લઈને જ્યારે આ પરજ્ઞેયાકાર જ્ઞાનથી એ વ્યાવૃત થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરસાપેક્ષ જ્ઞાનને ખરેખર પરસાપેક્ષ ન જોઈને ખાલી જ્ઞાન માત્ર જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એ જ્ઞાનમાં શું છે તો કે ત્યારે એ જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવાઈ ગયો છે. હવે એ જ્ઞાને શું કર્યું કે એ વિધિમાં આવી ગયું જ્ઞાન, અને આ પરજ્ઞેયાકારનો નિષેધ કરી દીધો. એણે એ આ પરજ્ઞેયાકારને હેય કરી દીધા અને ઉપાદેય ભૂત તત્વોમાં જવા માટે અહીંયા જ્ઞાનના ખરેખર એક નિર્ણયાત્મક ભૂમિકાના જ્ઞાનના અંશમાં આવી ગયું. આ જ્યારે વિચાર દશામાં એક નિર્ણયની ભૂમિકા અધ્યયન કરીને વિચાર કરીને નિર્ણયની ભૂમિકા આવવાનો જ્યારે સ્વકાળ જ્યારે ચાલુ થાય છે ને ત્યારે કાંઈક એને ખ્યાલ આવે છે કે ઓહો હો મારામાં તો હું તો પોતે એક નાયક ભાવ છું અને મારું પ્રગટ રૂપ તો એકલું જ્ઞાનપણું છે. એ જ્ઞાન સિવાય મારી કોઈ સત્તા નથી, જ્ઞાન સિવાય મારો કોઈ વૈભવ નથી. કારણ કે જ્ઞાન માત્રપણું શા માટે કહેવામાં આવે છે કે જે કાંઈ થાય છે, જે કોઈ અનંત ગુણની અનંત પર્યાયોમાં થયું કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય જેવું છે એ બધોય ખ્યાલ જ્ઞાનમાં આવે છે. જ્ઞાન સિવાય ક્યાંય ખબર નથી પડતી. આ કોઈ બિલકુલ જાણતું જ નથી. બીજા ગુણોને અચેતન કહી દીધા ગુરુદેવે. જ્ઞાન સિવાયના બીજા ગુણોને અચેતન કહી દીધા. એ બધાય ગુણો નિષ્ક્રિય છે. બધાય ગુણો એટલે કે બધાય ગુણોની બધી પર્યાયો, બધાય ગુણો નિષ્ક્રિય જ્ઞાન સિવાય, બધાય ગુણોની બધી પર્યાયો નિષ્ક્રિય. એકલું જ્ઞાન સક્રિય, એકલું જ્ઞાન સક્રિય. શા માટે? એમાં જાણવું છે. શ્રદ્ધા જાણતી નથી, ચારિત્ર જાણતું નથી, કોઈ જાણતા નથી. ગુણોની કોઈ પર્યાયો કાંઈ જાણતી નથી. એને ખબર જ નથી અમે કોણ છીએ. એ બધું જ્ઞાન નક્કી કરે છે, બધોય જ્ઞાન નિર્ણય કરે છે, બધોય જ્ઞાનનો સ્વભાવ ઉદિત થાય ત્યારે ખબર પડે છે. એવી કોઈ આ એક બહુ અદ્ભુત સત્તા છે જ્ઞાનની. એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં જ્યારે તિરોભાવ આવિર્ભાવનો પ્રકાર ભજે છે, પરનું લક્ષ છોડીને હું તો એક જ્ઞાન માત્ર નાયક ભાવ છું, ત્યાં ખરેખર હજી શ્રદ્ધા તો પરને શ્રદ્ધતી હોય છે ને રાખતે હું, ત્યાં જ્ઞાયક તો ત્યાંથી બહાર નીકળીને જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાયકને પરોક્ષ અનુભૂતિ કરી લે છે. એટલી બધી જ્ઞાનની મહત્વતા છે, એટલો બધો જ્ઞાનનો પ્રકાર અંદર ભજે છે. આવું કોઈ સ્વરૂપ છે. હજી અનુભૂતિ કરવા માટે આ પ્રકારે પુરુષાર્થ ચાલુ રાખવાનો છે આપણે. એટલે સમજણનો પુરુષાર્થ, કાંઈ કરવાનું નથી, સમજણ કરવાની છે. સમજણ કરવું એ કરતા બુદ્ધિ નથી. સમજણ કરવું એ તો આત્માના જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. સમજણ કરવું, સમજણ થયા કરે છે એ એક જુદી વસ્તુ, અને સમજણ થયા કરે છે એ કેવી રીતે થાય છે એ સમજવું એક જુદી વસ્તુ છે. આ રીતે વિચાર કરવાનો છે. આવું સ્વરૂપ છે. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે એવી મંગલ ભાવના. 5 મિનિટ છે. 5 મિનિટમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. તમને મોડું થશે ને 6:30. 5 મિનિટ છે. કોઈ એકાદો પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લ્યો, કાંઈ વાંધો નથી. એનાથી વધારે નહીં થઈ શકે. તમે વાત
સૂક્ષ્મ આવી એ બધાને એટલે મારે તો વાગડવાની જરૂર છે એકદમ. અને આજે જે ગેયાખાનો ખુલાસો કર્યો કે જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવે એ ગેયાકાર, એ તો મારા માટે નવી રીતે ગેયાકાર જ્ઞાનાકાર સમજાય, પણ એ નવી રીતે ખ્યાલ આવ્યો મને આજે. Q&A session has started. જેને સવાલ કરવો હોય તો એક જ જણ સવાલ કરી શકશે, તો તમે જ્યારે બી ક્વેશ્ચન માર્ક કે +1 કરીને કરી શકો છો. પ્રભાબેન? હા ભાઈ, એ જે ઉપયોગ, તો હવે આપણે અહીંયા એ સમજવાનું છે કે જ્ઞાન ગુણ જુદો આત્માનો અને ઉપયોગ ગુણ જુદો. બરોબર ને? તો હવે આ જે આ બે માં જે સંધિ છે, એક મને એમ થાય છે કે ઉપયોગ એટલે શું, આપણું ફોકસ કે જ્ઞાનમાં તો આવ્યા કરે છે બધું, અને ઉપયોગની જે ડિફરન્સિએશન એક ક્રિયા ચાલે છે કે એનું ઉત્પાદ થાય ત્યારે આ બધું આવે એમાં, અને બીજા પર્યાયમાં બીજી વાર આવે. ગુણ છે ને, ગુણ છે એ ત્રિકાળ હોય છે. આજનું આમ તો સમજાય છે પણ એક રીતે બહુ ડિફિકલ્ટ પણ લાગે છે. ગુણ છે ને એ ત્રિકાળ હોય છે. અને આનું સંભળાય છે? હા, તમને અવાજ આવે છે? મને લાગે છે મ્યુટ થઈ ગયા હશે. ગુણ છે, ગુણ તે ત્રિકાળ હોય છે. હલો, સંભળાય છે? Unmuted. હાજી ચેતન. હા, ગુણ છે ને, ગુણ ત્રિકાળ હોય છે. અને ઉપયોગ હોય છે ને એ વર્તમાન હોય છે. ગુણ છે એ ધ્રુવ હોય છે, અને ઉપયોગ હોય છે એ ઉત્પાદ વ્યયવાળો હોય છે. એટલે ઉપયોગને ગુણ કીધો, એ ઉપયોગ ગુણ નથી, ઉપયોગ પોતે પર્યાય છે. અને ગુણ છે એ તો ત્રિકાળ હોય છે, પણ ઉપયોગ પર્યાય હોવા છતાં એ જ્ઞાનની જે અવસ્થા છે, જ્ઞાનની પર્યાય, એ ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન. એ જ્ઞાનનું પરિણમન જે પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ થાય છે એમાં જાણવું લક્ષણ છે. એ જાણવું લક્ષણને ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે. એ ઉપયોગ છે એ પણ જેમ ગુણ અનાદિ અનંત છે એ ત્રિકાળ અનાદિ અનંત છે. અને આ ઉપયોગ છે એ વર્તમાનમાં પર્યાય પ્રત્યેક સમયે એવો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે, એ પણ પ્રત્યેક સમયે એવો ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. પણ એ ઉપયોગનો કાં તો જીવ દુરુપયોગ કરે છે એટલે એને કે પરલક્ષ કરે છે, અને કાં એ ઉપયોગનો જીવ સદુપયોગ કરે છે તો એને સ્વલક્ષ કરે છે. આ પરલક્ષ ને સ્વલક્ષ કેવી રીતે થાય છે તો કે એ જ્ઞેયાકાર કેવી રીતે બને છે, અંદરમાં બીજી પર્યાયોનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે, જ્ઞાયકનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે, એ આખો એક સામાન્ય ઉપયોગ છે. એ સામાન્ય ઉપયોગ છે એ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ છે. એને આત્માનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે, ઉપયોગો લક્ષણ. એ આખું લક્ષણ છે. એ લક્ષણ ક્યારેય અવરાતું નથી. જ્યારે એનો ક્ષયોપસમ જ્ઞાન થાય, જ્યારે એનું કોઈ જ્ઞાનમાં પરિણમન થાય તો એ ક્ષયોપસમ જ્ઞાનને આવરણજનિત પણ કહેવામાં આવે છે. પણ જેમ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં આવરણ નથી, નિરાવરણ છે, એમ ઉપયોગ લક્ષણ પણ ખરેખર અવરાતું નથી, નિરાવરણ છે. એટલે એ ઉપયોગમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી ગયો છે. એ રીતે એનો આપણે વિચાર કરવાનો છે અને એ રીતે એને બેસાડવાનું છે. 17-18 ગાથા, 181, 82, 83 ગાથા આના માટે ખૂબ અગત્યની છે. એ જ્યારે આવી રીતે વિચાર જ્યારે કરવામાં આવશે, એક 93 નંબરનો કળશ છે કળશ ટીકાનો, એક 97 નંબરનો કળશ છે કળશ ટીકાનો, એક 140 નંબરનો કળશ છે કળશ ટીકાનો. આ બધા આધારોથી તમે એને વાંચીને ગુરુદેવના પ્રવચન એમાં સાંભળો તો તમને આ ઉપયોગ લક્ષણ પકડાઈ જાય કે આ ઉપયોગ લક્ષણ એટલે શું છે. એ પર્યાર્થિક એનો પારિણામિક ભાવ કેવી રીતે કીધો, એ ક્ષયોપસમ જ્ઞાન કેવી રીતે એમાંથી કન્વર્ટ થઈને થઈ જાય છે, અને એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન પણ કેવી રીતે એ ઉપયોગ કન્વર્ટ થઈને ત્રિકાળી દ્રવ્યની સન્મુખ થઈને થઈ જાય છે, એ રીતે એને વિચારમાં લેવાનું છે. એટલે અહીંયા એ ઉપયોગને કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે આપણને એમ થાય છે કે મારું જ્ઞાન તો મિથ્યા છે અત્યારે, તો કે મિથ્યા જ્ઞાન જે સમયે થાય છે એ સમયે પણ એક ઉપયોગ લક્ષણવાળું જ્ઞાન તારી પાસે મોજૂદ છે. એટલે તું મિથ્યા જ્ઞાન છે ને એને ઉપયોગ લક્ષણ હે કીધા કરે છે, અને ઉપયોગ લક્ષણ મિથ્યા જ્ઞાનને હે કહી અને ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્યને ઉપાદેય કહે છે. એ વચ્ચે જે કામ કરનાર છે એ ઉપયોગ લક્ષણ છે, એ જ્ઞાનનો પર્યાય છે, એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે. એ ખરેખર વાસ્તવિકપણે ખ્યાલમાં લેવા જેવો છે. એ ખ્યાલમાં આવે તો આ બધું એકદમ સમજાવવા માંડે, અને ખ્યાલમાં આવે એવું છે જેટલા જ્ઞાની થાય છે
જેટલા જીવો જ્ઞાની થયા અત્યાર સુધી બધા જીવોને ઉપયોગ લક્ષણમાં ઉપયોગવાન ભગવાન આત્મા છે એવું જ્ઞાન શ્રદ્ધાન થતાં જ એ જ્ઞાની થાય છે. એટલે આવી રીતે એનો વિચાર કરવા જેવો છે. હજી આપણે આવતા મંગળવારે તો રાત્રે લેવાનો છે સ્વાધ્યાય 8:30થી. તો એમાં આપણે આ લક્ષણનું આખું શ્રદ્ધાનું પણ કેવી રીતે કે શ્રદ્ધા કેવી રીતે અહમ કરીને સમ્યક થઈ જાય છે. જ્ઞાને તો નિર્ણય કર્યો પણ શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી અહમ ન કરે ત્યાં સુધી નિર્ણયનું ફળ તો આવતું નથી. એટલે એ શ્રદ્ધાનો વિષય પણ આવશે. એ વિષય પણ આવતા મંગળવારે આપણે લેશું. આખી અનુભૂતિની ચર્ચા બહુ અગત્યની છે. આ એકવાર અનુભૂતિની ચર્ચા 2 4 5 સ્વાધ્યાયથી આપણી થઈ જાય ને તો પછી ખ્યાલ આવી જાય આપણા જ્ઞાનમાં કે આપણે કઈ રીતે વિચારધારા કેળવવાની છે, આપણા જ્ઞાનમાં કેવું પરિણમન ચાલે છે, આપણે ક્યાંથી ખસવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે, અને આપણે ક્યાં ઊભા છીએ, એ બધી આપણને ખબર પડી જાય તો ખરેખર મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવા માટેનું આ સાધન છે એ નિયમથી જીવને પ્રગટ થાય ને થાય. અને એ સાધન ધ્યેયનો ખરેખર લક્ષ કરીને પ્રગટ થયું તો એ સાધ્ય બની જાય છે, મોક્ષ થઈ જાય છે. એવી આ એક સુંદર ચર્ચા છે. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે એવી મંગલ ભાવ.